period of a function. A function f r to r is said to be periodic function if f of x plus p is equal to f of x, where p is the least positive real number. P is the least positive real number. Then f is periodic function. P is called period of fx. Good morning to all of you. Suppose for the function period, mainly what is the period of sin kx? Sin kx period is 2 pi by mod k, because period of sin x. Suppose we take first fx is equal to sin x. Now f of pi plus x, we take this one. What is pi? F of pi plus x? In place of x, we write pi plus x. Sin pi plus third quadrant, sin negative. But here we want f of x plus p is equal to fx. We take then this one, f of 2 pi plus x. That means sin of 2 pi plus x. 2 pi plus means 1 round over. So this becomes sin x. So this is f of x. This implies 2 pi is period of sin x, fx. Suppose we take f of 4 pi plus x. What is this value? Sin of 4 pi plus x. This is also sin x. Implies 4 pi is not period because 2 pi is smaller than 4 pi, 2 pi positive. So 2 pi is the only the period of sin x. Next, sin kx. The period of the sin kx is 2 pi by mod k. For the cos kx also. For these two, period is 2 pi by mod k. Similarly, tan kx and cot kx period is pi by mod k. Suppose what is the period of, we take cot x, f of pi plus x. That means in place of x, pi plus x, cot pi plus x. Pi plus x is in third quadrant. In third quadrant, using all silver teacups. All silver teacups, cot is positive in third quadrant. When pi there, the same trigonometric ratio. This is cot x. So pi is period of cot x. Next, what about the period of, suppose a period of a f1x plus or minus b f2x is, first we find period for f1x and period for f2x, then we take LCM of periods of, p means periods of f1 comma f2. How to find LCM? We know LCM, least common multiple. Next, see once again, f of x plus p fx,
for all x belongs to R, where P is the least positive, that must be positive. P is the least positive real number, then f is called periodic function. P is called period of the function. Sin kx cos kx period is 2 pi by mod k, because sin period is 2 pi by x coefficient is 1, that's why this is general. Next, tan and cot period is pi by mod k. What is the, suppose we take this function fx is equal to mod sin x plus mod cos x, period of fx. Suppose this is the given function. What is the period for this one? See, observe here, f of pi by 2 plus x. First we take this. In place of x, we write pi by 2 plus x plus mod of cos of pi by 2 plus x. Now, sin pi by 2 plus second quadrant. In second quadrant, sin positive. When pi by 2, sin changing into cos. Cos is negative in second quadrant, so minus sin x. Remember here, mod of minus x is also equal to mod x. Mod x means magnitude of x. Mod x definition is minus x if x less than 0, mod x is equal to x. This is the main definition of mod function, mod x. Mod means magnitude. Mod is always positive. Mod x is equal to minus x if x less than 0. Mod x is equal to x if x greater than or equal to 0. So here, so mod of minus value is also positive. This is mod cos x plus mod sin x. This is again f of x. So what is the period of? This implies period of fx is pi by 2. ఉన్న వాటన్నిటిలో లీస్ట్ చూసుకోవాలి కాబట్టి దీని పీరియడ్, ఎందుకంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ pi by 2 plus x, no change in the function, same, these two are same. So this pi by 2 is called period of fx అంటాం అన్నమాట. In IP also they will go on 2 marks question. Period they will give period, find the sine function or cosine function, or for the given function what is the period, both types అడుగుతాడు అనమాట. ఇంకొకటి చూడండి, పీరియడ్ ఆఫ్ mod cos x, ఇది ఒక్కటే ఇచ్చారు, ట్రై చేయండి, నేను ఆప్షన్ చేస్తా. pi by 2, pi by 4, 2 pi. వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్? మీరు ట్రై చేయండి ఫస్ట్. ఇదిగో ఇక్కడ 2 ఉన్నప్పుడు మాత్రం pi by 2 వచ్చి, ఇక్కడ చూద్దాం. ఇది తీసుకుంటే వేస్ట్ అయింది, ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ మనం దీనికి ఉపయోగపడదు. నేను ఇది తీసుకుంటున్నా. సపోజ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్, చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి, mod cos x, ఎఫ్ ఆఫ్ pi by 2 ప్లస్ ఎక్స్ తీసుకుంటున్నా, mod ఆఫ్ cos ఆఫ్ pi by 2 ప్లస్ ఎక్స్. నా cos మైనస్ సైన్ అయింది అనమాట, మైనస్ సైన్, mod ఆఫ్ సైన్ అయింది. మరి ఇది ఎఫ్ఎక్స్కి ఈక్వల్ కాదు కదా, కనుక దీన్ని మనం పీరియడ్ అంటానికి లేదు, ఇది అనకూడదు. ఉన్న వాటిల్లో వరుసగా లీస్ట్ నుంచి చూసుకోవాలన్నమాట. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ పి ఎఫ్ఎక్స్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ నేను 5 తీసుకుంటున్నా. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ we write pi plus x. Please observe here, pi plus means third quadrant. In third quadrant, cos pi plus third quadrant. In third quadrant, cos is
నెగటివ్, పై వచ్చినప్పుడు సేమ్ కాస్ వచ్చింది ఇది. బట్ దిస్ బికమ్స్ mod of minus cos x is nothing but mod cos x అనమాట. సో దిస్ బికమ్స్ f of x. f of x అయింది, f of i plus x అంటే పై పీరియడ్. నేను ఇది కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. f of 2π plus x mod of cos of 2π plus x. This becomes now 2π plus 1 round over సేమ్ వచ్చింది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎక్స్ అయింది. ఇక్కడ చాలా మంది మనం తెలియక ఏం చేస్తారు, కాస్ అని కనపడగానే ఆన్సర్ ఇది రాస్తారు, ఆన్సర్ ఇది రాస్తారు. కానీ ఆన్సర్ ఇది. ఎందుకని? ఎఫ్ ఆఫ్ 2π plus x ఎఫ్ఎక్సే, ఎఫ్ ఆఫ్ i plus x ఈజ్ ఆల్సో ఎఫ్ఎక్స్. 2π కంటే పై లీస్ట్ అనమాట. ఉన్న వాటన్నిటిలో లీస్ట్ ఉండాలి, పాజిటివ్ ఉండాలి. లీస్ట్ అండ్ పాజిటివ్. సో పై ఈజ్ ద పీరియడ్, పై ఈజ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్. ఇది ప్రాసెస్. మనం ఆబ్జెక్టివ్ ఇలా చేయాలి. మనం ఇప్పుడు ఐపీలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి, చేద్దాం. తర్వాత రేంజ్, రేంజ్ ఫార్ములా అది కూడా ఒకసారి చూడండి. సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ థీటా ఏ కాస్ థీటా ప్లస్ బి సైన్ థీటా ప్లస్ సి ఫర్ దిస్ రేంజ్. రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములాది సి మైనస్ అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ సి ప్లస్ అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ క్లోజ్. ఇది స్మాల్ వాల్యూ. దిస్ ఈజ్ మినిమం వాల్యూ, minimum value of f of theta or f of x. This is maximum value. We know that sin and cos values always must lies between -1 and 1. Sin value, cos value is always lies between -1 and 1. Sin of any value, sin kx or cos kx, this is always lies between -1 1. That means range of either sin kx or cos kx is closed interval. అట్లాగే దీనికి రేంజ్, ఈ ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. range of a cos theta plus b sin theta plus c minus under root a square plus b square, c plus under root a square plus b square. Range of tan kx is r. అంటే tan ఎనీ వాల్యూ, మన టేబుల్ వాల్యూ చూసుకోండి. టాన్ ఇప్పుడు మనం సైన్ కాసులు గ్రాఫ్ తీసుకున్నా, దాన్ని బట్టి మీకు తెలిసింది. సైన్ గ్రాఫ్ తీసుకున్నా, ఇటు చూడండి, సైన్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటది, ఇట్లా అలలగా సైన్ గ్రాఫ్ అన్నమాట. నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చేద్దాం. కరెక్ట్ సెట్ చేయమ్మా, జూమ్గా ఉండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత మనం సైన్ కాస్ గ్రాఫ్లు గీతాం. ఒక్కొక్కసారి వాడు అడుగుతాడు అనమాట, ఫైండ్ ద డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ సమ్ ఇంటర్వల్ ఇచ్చి, ఆ ఇంటర్వల్ అంటే మనకి కొన్ని తెలిసిన వాల్యూస్ ఉండాలి, టేబుల్ వాల్యూస్. యూజింగ్ ద టేబుల్ వాల్యూస్ మనం రఫ్గా గ్రాఫ్ గీయాలి. ఇవన్నీ చూడండి ఒకసారి. ఫైండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్, ఇది ఎక్సర్సైజ్ తెలుగు అకాడమీ ఎక్సర్సైజ్ 6B మధ్యలో ఇచ్చాడు అనమాట. ఫస్ట్ బిట్, ఫైండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్
3x plus 5 plus 7. జాగ్రత్త చూడండి. కాస్ kx పీరియడ్ ఏం చెప్పాం? కాస్ kx పీరియడ్ 2π mod k. ఈ కాన్స్టెంట్ ఎఫెక్ట్ ఏముండదు, ఈ కాన్స్టెంట్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 2π బై వి రైట్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్. ఇదే ఆన్సర్. బికాస్ ఇదిగో కాస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఉంది. పీరియడ్ ఆఫ్ కాస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π బై ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్. పాజిటివ్ కాబట్టి మాడ్ తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి 3x ఉంది, 3 పాజిటివ్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా మాడ్ అవసరం లేదు పాజిటివ్ దానికి, అది డైరెక్ట్గా రాయటమే. మీరు కావాలంటే ఇదిగో ఎఫ్ ఆఫ్ మీరు అవసరం లేదు, కావాలంటే ఇది తీసుకోండి కావాలంటే. అంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది తీసుకోవాలి. కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో 3 రాసి ఎక్స్ ప్లేస్లో 2π/3 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 5 ప్లస్ 7. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ 2π ప్లస్ 3x ప్లస్ 5 ప్లస్ 7. ఇదిగో కాస్, ఇదిగో ఇదంతా ఒకటి. కాస్ 2π అంటే 360 రౌండ్ ఓవర్ కాబట్టి కాస్ ఆఫ్ 3x ప్లస్ 5 ప్లస్ 7. దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ 2π/3 ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ 2π/3 ఈజ్ period of here f of x. f of x means this one. let f of x అంటే ఇది ఎలా వచ్చిందో క్లియర్ గా తెలుసుకోవడం కోసం ఎగ్జామ్లో ఇస్తే మనం ఇలా రాయటమే. నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్, fx is equal to cos of 4x plus 9/5. cos of 4x plus 9/5. దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఇక చూడండి 4/5x ప్లస్ 9/5 అని రాయొచ్చు. పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ కాబట్టి 2π/x కోఎఫిషియంట్ రైట్ ఇన్ ద డినామినేటర్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 పైకి వెళ్తుంది, ఇలా 2 క్యాన్సిల్, 5 న్యూమరేటర్, 5π/2. ఇదే ఆన్సర్. ఇలా ఇస్తే ఇది రాయటం అంతే. పీరియడ్ కంపల్సరీగా పాజిటివ్ ఉండాలి, లీస్ట్ అవ్వాలి. మనకి ఆ లీస్ట్ అని ఎప్పుడు చూస్తామంటే మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు ఉన్న వాటిలో లీస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఏది సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఎఫ్ఎక్స్ అయ్యేటట్లుగా తీసుకోవాలన్నమాట. ఇంపార్టెంట్ ఫిఫ్త్ బిట్, పీరియడ్ ఆఫ్ tan ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 9x ప్లస్ సో ఆన్ n²x. దీని పీరియడ్ అడిగాడు ఇక్కడ. n ఈజ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. n ఈజ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అన్నాడు. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఈ టైపు మన లాస్ట్ టైం కూడా ఇదే టైప్ ఇచ్చాడు, కాదు క్యూబ్ ఇచ్చాడు, సైనో కాసు. నెక్స్ట్ అది చేద్దాం. ఇది చూడండి. ఇప్పుడు ట్యాన్ ఇలా ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది సింప్లిఫై చేయాలి. చూడండి ఎలాగో. ఎప్పుడైతే n² ఉందో ఇదిగో 1², 4 అంటే 2², 9 అంటే 3², సో ఆన్ n² ఇంటూ ఎక్స్. ఇదన్నమాట. మనకు ఈ ఫార్ములా తెలియాలి. ఇదిగో అవి రాస్తున్న ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ అవసరం మనకు మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లో వస్తాయి. 1 + 2 + 3 + సో ఆన్ n, సిగ్మా n ఫార్ములా అంటాం. ఇది ఫార్ములా గుర్తుండాలి. n ఇంటూ n + 1/2. ఇది నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ స్క్వేర్లు 1² + 2² + 3² + సో ఆన్ n² ఫార్ములా. n ఇంటూ n + 1 ఇంటూ 2n + 1/6. మనకి 9th లో 10th లో కూడా వచ్చేది అనమాట. ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలి.
మనకి ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్ ఇండక్షన్ కూడా చెబుతాం, కానీ ఇక్కడ అవసరం కాబట్టి అది గుర్తు చేసుకోవాలి. ఫార్ములా 1 square plus 2 square plus so on n square ఫార్ములా n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. నెక్స్ట్ 1 cube plus 2 cube plus 3 cube so on n cube ఫార్ములా n square into n plus 1 whole square by 4 అంటే సిగ్మా n క్యూబ్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఆడ్ నంబర్స్ కూడా ఇస్తాడు, ఒక్కొక్కసారి ఈవెన్ నంబర్స్ ఇస్తాడు. 1 plus 3 plus 5 plus so on అంటే ఇవన్నీ ఆడ్ నెంబర్లు. ఇదిగో ఇక్కడ 2 డిఫరెన్స్ 2, ప్రతి పక్క సైడ్ నంబర్స్ కి 2 డిఫరెన్స్ అనమాట. ఆడ్ నంబర్స్ ఫార్ములా దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇదిగో ఫార్ములా ఇది ఏపీలో n/2 ఇంటూ ఫస్ట్ నంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నంబర్. ఫస్ట్ నంబర్ 1, లాస్ట్ నంబర్ 2n - 1, +1 - 1 క్యాన్సిల్, 2 క్యాన్సిల్. ఇది ఫార్ములా n స్క్వేర్. అంటే దీని ఏమంటాం అంటే సిగ్మా 2n - 1 అంటాం. ఆడ్ నంబర్స్ సిగ్మా 2n - 1 ఫార్ములా n స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 2 + 4 + 6 + so on 2n. సమ్ ఆఫ్ n ఈవెన్ నంబర్స్, సమ్ ఆఫ్ n ఈవెన్ నంబర్స్. అన్నిట్లో 2 కామన్ తీయండి. 1 + 2 + 3 + so on n. ఇప్పుడు మనకి సిగ్మా n ఫార్ములా ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. n into n + 1/2, 2 క్యాన్సిల్. సో దానికి ఫార్ములా n into n + 1. సరే ఇవి గుర్తుండాలి. నేను ఇక్కడికి వస్తున్నా చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఆఫ్, ఇది ఫార్ములా గుర్తు చేసుకోండి, n + 1 2n + 1/6 ఇంటూ దిస్ x అన్నమాట. నౌ పీరియడ్ ఇప్పుడే చెప్పాక tan అనగానే మీకు గుర్తు రావాలి, పై tan అనగానే π/x కోఎఫిషియంట్ రైట్ ఇన్ ద డినామినేటర్. ఇది మీరు రాయాల్సింది ఇది. సో ఇది మెయిన్ బై, ఇది రివర్స్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ 6π/n into n + 1 into 2n + 1. 6π/n into n + 1 into 2n + 1. ఇటువంటిదేమన్నా లాస్ట్ టైం ఎగ్జామ్లో ఒకటి ఇచ్చాడు, అదే చూద్దాం. ఇది నోట్ చేసుకో. ఇదిగో ఇది మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి. ఈ ఫంక్షన్ ఇది ఇంపార్టెంట్, 2 మార్క్స్ ఐపీలో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ కామన్, 1 + 4 + n. అంటే ఇవి ఎలా ఉన్నాయంటే ఎప్పుడైతే n స్క్వేర్ ఇచ్చాడో అన్ని స్క్వేర్లు ఇచ్చినట్టు అర్థము. దీనికి ఫార్ములా సిగ్మా n స్క్వేర్ అంటాము. సిగ్మా n స్క్వేర్ ఫార్ములా n into n + 1 into 2n + 1/6 రాయండి. tan అనగానే π/, గుర్తుండాలి, tan π/x కోఎఫిషియంట్. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ బై. సో ఈ 6 న్యూమరేటర్కి వెళ్తుంది. అది చేసే ప్రాసెస్. ఇటువంటి మనం కొన్ని ప్రాబ్లం చేద్దాం. రీసెంట్గా ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినవి కూడా అవి చూడండి కొంచెం. నెక్స్ట్ ఇది ఇచ్చాడు మొన్న. ఫైండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ fx ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఏదైనా ఇవ్వని వాడు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి, లేదా సైన్ తీసుకోండి. సైన్ ఆఫ్ x + 8x + 27x + so on n³x. ట్రై చేయండి. మీకు ఇక్కడే ఫార్ములా కూడా ఉంది, మీరు ట్రై చేయాలి. ఫస్ట్ మీరు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? సైన్ ఆఫ్, నేను ఇందాక చెప్పాను n³ ఉంది కదా, వాటిని క్యూబ్లో రాయాలి. 1³ + 2³ + 3³ + so on n³ of x. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్, ఇది ఫార్ములా గుర్తు రావాలి, n² into
n plus 1 whole square by 4 sigma n cube formula. Sigma n cube formula 1 cube plus 2 cube plus 1 n cube n square into n plus ఇది ఫార్ములా గుర్తుండాలి మనకి ఖచ్చితంగా ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది ఇప్పుడు పీరియడ్ మనం ఇక్కడ ఏం చూడాలి, సైన్ చూడాలి. పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ అనగానే 2π, సైన్ కి కాస్ కి 2π వస్తుంది, టాన్ కాటు. మరి అలాగే సీకెండ్ కొసీకెండ్ ఏంటి, మనం సైన్ కాసు టాన్ నేర్చుకుంటే వాటి రెసిప్రోకల్స్. సైన్ కొసీకెండ్, సైన్ కి రెసిప్రోకల్ కొసీకెంట్, కాస్ కి సీకెంట్, టాన్ కి కాటు. కాబట్టి ఈ మూడిటికి ఏవైతే ఉండే అవే. సో 2π x coefficient right in the denominator n square n plus 1 whole square by 4. మరి అలా ఉంచకూడదు కదా. సో ఇది మెయిన్ బై కాబట్టి ఇది రివర్స్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8π n square ఇంటూ n plus 1 whole square. ఇది ఆన్సర్. ఈ ఫార్ములాస్ అయితే నోట్ చేసుకొని ఉంచుకోండి ఇక్కడ. ఫైండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్, ఇగో ఇలా ఉంది, జాగ్రత్త చూద్దాం, ట్రై చేద్దాం. సపోజ్ ఇది ఎగ్జామ్లో ఇచ్చాడు, ఏం చేయాలి? సపోజ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఒకసారి చూడండి. π/2, 2π, 3π ఇలా ఇచ్చాడు. మరి ఆన్సర్ ఏది? మరి ఇటు చూడండి ఒకసారి. నేను ఇదిగో 5/2 తీసుకున్నాను అనుకో, మనకు తెలుసు π/2 వచ్చినప్పుడు సైన్ కాస్గా మారుతుంది, కాస్ సైన్గా, శాను కాటు, కాటు టాను, సీకెండ్ కొసీకెండ్, కొసీకెండ్ సీకెండ్ అనమాట. సో నేను x+π లేదా π+x ఇది తీసుకుంటున్నా. చూడండి జాగ్రత్తగా. అంటే ఈ మెథడ్ మళ్ళీ ఆ మెథడ్ కూడా చేద్దాము. π+x లేదా x ఏది రాసినా పర్లా. ఇదిగో π+ అనగానే మనకి థర్డ్ క్వాడ్రంట్. థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో కాస్ నెగిటివే, ముందు అంతా క్లియర్గా రాస్తున్నా. మైనస్ కాస్ ఎక్స్ రాసి పవర్ 4. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ అంటే -1 పవర్ 4. ఈవెన్ నంబర్ అయితే పవర్ మైనస్ పోతుంది. ఇది ఏమైతే ఎఫ్ఎక్స్ అయింది. ఇది అలా ఉంచుతా. నేను 2π తీసుకుంటున్నా. చూడండి 2π + x కూడా తీసుకుంటున్నా. కాస్ పవర్ 4 2π + x. 2π ప్లస్ అనగానే 1 రౌండ్ ఓవర్. సో ఇది కాస్ పవర్ 4x అవుతుంది. ఇది కూడా f(x). ఇదిగో ఇక్కడ 2π + x తీసుకున్నా fx ఇక్కడ. మరి అలాంటప్పుడు 2π పీరియడ్ అనకూడదు. ఎందుకని? 2π కంటే తక్కువ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఇది పీరియడ్ అనకూడదు. ఉన్న వాటన్నిటిలో f(x + p) fx అయ్యేటట్లుగా which is the least positive value of p, that is called period. 2π is not period because this is also over, because pi is period. Pi is less than, least అనమాట. less than అంటే least. pi is less than 2π కాబట్టి పై తీసుకున్నప్పుడు x+π రాయండి, లేదా పై మీ ఇష్టం ఏది రాసినా పర్లా. అట్లా ఎందుకు రాశానంటే f(x + p) అంటాం కదా, అందుకని అది రాశా x+π అని. f(x + π) తీసుకుంటే fx అయింది. సో ఇప్పుడు చెప్పాలి పై అనేది పీరియడ్. ఇది కాదు, ఇది పెద్దది ఉంది దీనికంటే, ఇది కాదు. ఇలా వచ్చినా కూడా ఇది తీసుకోకూడదు, చిన్నదే తీసుకోవాలి. ఇది తీసుకున్నా కూడా మళ్ళీ అదే వచ్చింది. మీరు కావాలంటే అది కూడా చూడండి. f(3π + x) తీసుకుంటున్నా.
cos power 4 3 pi plus x. This is equal to 3 pi plus అనగానే జాగ్రత్తగానండి 2 pi plus pi 1 రౌండ్ అయిపోయి పై ప్లస్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ వచ్చింది మైనస్ కాస్ ఎక్స్ పవర్ 4 3 పై అంటే చూడు ఇదిగో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యామనుకో ఒక రౌండ్ అయింది 2 పై అయిపోయింది ఇక్కడికి 2 పై అయిపోయింది మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇదిగో ఇక్కడికి వచ్చాం ఇది 3 పై 1 రౌండ్ అయిపోతే 2 పై అగైన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే 4 పై ఎవ్రీ 2 పై ఎవ్రీ 360 degrees 1 రౌండ్ ఓవర్ అనమాట ఇట్లా సో పవర్ 4 కాబట్టి కాస్ పవర్ 4x అయింది దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది చూడండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ పై ఎఫ్ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 పై ప్లస్ ఎక్స్ ఎఫ్ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ 3 పై ప్లస్ ఎక్స్ కూడా ఆల్సో ఎఫ్ఎక్స్ మరి 3 పై పీరియడ్ అనకూడదు 2 పై పీరియడ్ అనకూడదు బికాస్ 2 పై 3 పై కంటే స్మాల్ వాల్యూ లీస్ట్ ఉంది పై కాబట్టి పైనే మనం పీరియడ్ అనాలి అది అట్లా వెరిఫై చేసుకునే విధానం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సైన్ కేఎక్స్ కాస్ కేఎక్స్ పీరియడ్ ఈజ్ 2 పై బై మాడ్ కే టాన్ కేఎక్స్ కాట్ కేఎక్స్ పీరియడ్ ఈజ్ పై బై మాడ్ కే పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ బి సైన్ ఎక్స్ బై సి కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ డి సైన్ ఎక్స్ అన్నిటికీ పీరియడ్స్ కనుక్కొని ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఉంటా కూడా అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొన్ని చేద్దాం అసలు ప్రాసెస్ అయితే ఇదన్నమాట మీకు వెరిఫికేషన్ అసలు ఎట్లా చేయాలి ఏంటి మెయిన్ ఆ డెఫినేషన్ అయితే గుర్తుండాలి పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ ఇది చేసుకుందాం ఫైండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ జాగ్రత్త చూడండి మీకు తెలియకపోతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా వినండి 2 sin 5x by 4 plus 3 cos 5x by 3 దాని పీరియడ్ కనుక్కోమన్నారు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పి ఒక జాగ్రత్తగానండి ఫైండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్ చూడండి పీరియడ్ ఆఫ్ పి అండ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఈ కాన్స్టెంట్ ఎఫెక్ట్ ఏముండదు అనమాట ఇటు చూడండి ఈజ్ ఇప్పుడే చెప్పాం కదా జాగ్రత్త చూడాలి 2 పై బై ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏముంది అది డినామినేటర్ లో రాయాలి ఈ 4 పైకి వెళ్తుంది పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది అదిగో 8 అనమాట దీని పీరియడ్ 8 నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ కాస్ 5x by 3 ఈజ్ కాస్ కూడా 2 పై బై ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ రైట్ ఇన్ ద డినామినేటర్ ఇదేమవుతుంది పై క్యాన్సిల్ 3 అప్ వెళ్తుంది అనమాట 6 దేర్ ఫోర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ చూడండి ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఈ రెండిటి పీరియడ్స్ 8,6 మరి 8కి 6కి ఎల్సిఎం ఎంత మనం లోయర్ క్లాస్ లో నేర్చుకుంటాం కొంతమంది ఏం చేస్తారు 48 రాస్తారు కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఎల్సిఎం కనుకోండి చూడండి ఒకసారి గుర్తుందా ఎల్సిఎం ఇగో లేదంటే ఇది 8 2 క్యూబ్ 6 2 into 3 ఎల్సిఎం రాస్తున్నా చూడండి ఎల్సిఎం రిపీట్ అయింది ఒకసారి తీసుకోవాలి ఇక రిపీట్ కానీ మొత్తం తీసుకోవాలి ఇది చూడండి రిపీట్ అయింది 1 టైం తీసుకోవాలి ఈ 2 ఈ 3 సో 24 కాబట్టి ఆన్సర్ 24 అదే జీసీడీ అన్నారనుకోండి జాగ్రత్త చూడండి జీసీడీ గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ కామన్ గా వచ్చింది మాత్రమే తీసుకోవాలి జీసీడీ ఆఫ్ 8,6 ఈజ్ 2 ఎల్సిఎం ఆఫ్ 8,6 ఈజ్ 24 లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ మరి మామూలుగా ఇలా ఇచ్చారనుకోండి ఇదిగో ఇలా ఇచ్చారనుకోండి మనం ఎల్సిఎం అంటే అది 8కి 6కి ఎల్సిఎం చాలా మంది తెలియక ఏం చేస్తారు ఇదిగో 8 into 6 రాస్తారు అసలు ఎల్సిఎం అంటే 8 into 6 కాదు ఈ 6 ఇటు వెళ్తుంది ఇలా వచ్చేది కానీ ఎల్సిఎం మాత్రం 8 into 6 కాదు 8కి 6కి కామన్ గా వాల్యూ మామూలుగా 24 లో 8 6 పోతుంది సో 24 8 హౌ మెనీ టైమ్స్ 3 ఇక్కడ 3
6 how many times 4? 4 into 1 4. ఇవి ఇదనమాట 7/20 అట్లా మనం ఎల్సిఎం తీసుకోవటం. అది చూడండి, ఈ ఫంక్షన్ పీరియడ్ కనుక్కోమంటే ఫస్ట్ దీని పీరియడ్ కనుక్కోవాలి, నెక్స్ట్ దీని పీరియడ్ కనుక్కోవాలి. ఇలా మోర్ దాన్ 1 ఉంటే బై ఉండా కూడా ఈ అన్నిటి యొక్క ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి. దీనికి దీనికి ఎల్సిఎం నోట్ చేసుకోండి. కావాలంటే ఇది కూడా రాసుకోండి పక్కన, ఎల్సిఎం జిసిడి. ఇంక అవసరం లేదు ఇప్పుడు, వెళ్ళమ్మా, ఇంక అవసరం లేదు ఇప్పుడు. ఫోన్ తీయలేదని నేను నెక్స్ట్ తీసుకోండి. ఫైండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ sin power 4x plus cos power 4x. Find the period of sin power 4x plus cos power 4x. ఇదిగో మనము సింప్లిఫై చేయాలి. ఇలా చేయొచ్చు. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు చూడండి, sin² x హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ cos² x హోల్ స్క్వేర్. we know the formula a² plus b², a plus b whole square. This is the formula. a² plus b², a plus b whole square minus 2ab. This is equal to, ఇది fx అని రాసుకుందాం. This is equal to a అంటే sin² x, sin² x, b అంటే cos² x, cos² x whole square minus 2 sin² x into cos² x. sin² plus cos² 1, 1 square is 1 మైనస్ ఇక్కడ 4 ఉండాలి. నేను 2తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తాను. ఇది చూడండి, 2 sin x cos x, ఇది హోల్ స్క్వేర్ 1 మైనస్ 1/2 ఇంటూ ఇది sin 2x అవుతుంది స్క్వేర్. sin 2x అంటే sin² 2x అనమాట. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ sin² θ ఫార్ములా. sin² ఫార్ములా రాస్తున్నా, 1 మైనస్ కాస్ డబల్ చేయాలి 2θ/2. ఇది స్క్వేర్ అవసరంలా. sin² θ ఒకసారి చూడండి, ఇదిగో cos² θ 1 plus cos 2θ 1 plus cos 2θ/2. sin² θ ఫార్ములా 1 minus cos 2θ/2. cos² θ 1 plus cos 2θ/2. sin² θ 1 minus cos 2θ/2. కానీ ఇక్కడ 2x ఉంది కదా, ఇక్కడ 4x తీసుకోవాలి. x అంటే xలే. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూడండి మల్టిప్లై చేద్దాం, 1 minus 1/4 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1/4 ఇంటూ cos 4x. 1 minus 1/4 అంటే 3/4. ఇది ఇప్పుడు పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్, జాగ్రత్త చూడండి, దీని ఎఫెక్ట్ ఏముండదు. 4x ఉంది కదా, కాస్కి పీరియడ్ 2π/x కోఎఫిషియంట్ ఏదుందో అది కింద రాసుకోవాలి. ఇది π/2. ఇది ఆన్సర్. వేరే మెథడ్ చేస్తాను, మామూలుగా మన ఐపీలో ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తాం అనమాట. మళ్ళీ ఒక్కసారి sin power 4 plus cos power 4, sin² హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ cos² హోల్ స్క్వేర్, a² plus b² ఫార్ములా ప్రకారం ఇది. నేను ఎప్పుడైతే sin x cos x వచ్చిందో
2 sin x cos x స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇదిగో 2 స్క్వేర్, అక్కడ ఓన్లీ 2 ఉంది కానీ ఇక్కడ మనం 4 రాసినట్టు 2తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేసాం ఒకటి అదనంగా. ఇది sin 2x. సో 1 - 1/2 sin 2x హోల్ స్క్వేర్. sin 2x ఫార్ములా sin స్క్వేర్ 2x ఫార్ములా, ఇది ఫార్ములా ప్రకారం అది పక్కన రాసుకోండి. 1 - cos, దీనికి డబల్ అన్ని మల్టిప్లై చేశా, సింప్లిఫై చేశా. ఇప్పుడు cos 4x పీరియడ్, ఈ కాన్స్టెంట్ ఎఫెక్ట్ ఏముండదు. cos 4x పీరియడ్ 2π/4 అంటే π/2 ఆన్సర్. ఇది మరి సరే ఆబ్జెక్టివ్కి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం చూడండి ఒక్కసారి. ముందైతే అది నోట్ చేసుకోండి. అరే నిన్నటి కానీ అప్లోడ్ చేయమ్మా. ఇప్పుడు నిన్న ఉదయం తీసింది పంపించాలి స్టూడెంట్స్కి, డ్రైవ్లో పంపి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చాడయా, 5/2, 5, 2π, 3π. ఇప్పుడు మనకి దీని గురించి తెలియదు, దీని పీరియడ్ అడిగాడు, ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చాడు. ఎప్పుడైతే సైన్ కాసులు ఉన్నాయో పవర్ ఈవెన్ ఉంటే చూడండి, సైన్ కాసు నుండి పవర్ ఈవెన్ కనుకుంటే 5/2 వచ్చింది. ఎలాగంటే నేను 5/2 + x తీసుకుంటున్నా, sin పవర్ 4 5/2 + x ప్లస్ cos పవర్ 4 5/2 + x. మరి ఇదేమైంది, sin 5/2 + x అంటే కాస్ అయింది, పవర్ 4 అట్లా రాయండి ముందు. కాస్ అంటే మైనస్ సైన్ అయింది, పవర్ 4. పవర్ 4 ఉంటే పాజిటివే వచ్చింది, పవర్ 4 ఉంటే మైనస్ వదిలేయండి, పాజిటివ్ వచ్చింది. మరి ఇదేమైంది, మళ్ళీ ఎఫ్ఎక్స్కి ఈక్వల్ వచ్చింది కదా, f(5/2 + x) తీసుకుంటే fx వచ్చింది. నేను ఇది కూడా తీసుకుంటున్నా, అంటే మీకు అసలు అవగాహన కోసం అనమాట, ఇది కూడా తీసుకుంటున్నా. ఎక్స్ ప్లేస్లో 5 + x కూడా తీసుకోండి చూడండి. సో sin పవర్ 4 5 + x ప్లస్ cos పవర్ 4 5 + x. మరి థర్డ్ క్వాడ్రంట్ మామూలుగా అయితే మైనస్ sin x వచ్చింది, ఆ పవర్ 4 రాసుకోవాలి. ఇది కూడా థర్డ్ క్వాడ్రంట్ కాస్ నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ cos x వచ్చింది, పవర్ 4. పవర్ ఈవెన్ నంబర్ కాబట్టి మైనస్ కూడా ప్లస్ అయింది, అంటే ఇది sin పవర్ 4x అయింది, ఇది కూడా cos పవర్ 4x అయింది, ఇది కూడా f(x) అయింది. 5 + x తీసుకున్నా అదే వచ్చింది, 5/2 + x. 5/2 + x తీసుకున్నప్పుడు వస్తే ఇంకా పెద్దవి చూడాల్సిన అవసరం లేదనమాట, దానికంటే పెద్దవి చూడాల్సిన అవసరమే లేదు. కాబట్టి ఇది పై పీరియడ్ అనకూడదు, దేర్ఫోర్ 5/2 అనేది లీస్ట్ కదా, 5/2 ఈజ్ పీరియడ్ ఆఫ్ fx ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin పవర్ 4x ప్లస్ cos పవర్ 4x. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ లిస్ట్ అలా చేయాలి. అది కూడా ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. మరి ఏది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అది సాటిస్ఫై అయితే అది పీరియడ్ అనకూడదు. పీరియడ్ అనాలని చెప్పాలంటే లీస్ట్ ఉండాలి, లీస్ట్ లేకపోతే అది పీరియడ్ కాదు. ఒక్కోసారి ఫంక్షన్ ఇచ్చి పీరియడ్ ఇచ్చి ఫంక్షన్ కనుక్కోమంటాడు, ఇలా ఇస్తున్నాడు చూడండి ఒకసారి. ఫైండ్ ఏ సైన్ ఫంక్షన్, ఫైండ్ ఏ సైన్ ఫంక్షన్ whose period is 2/3. Find a sine function
whose period is 2/3. మనకు తెలియదు ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ అన్నాడు కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి. జాగ్రత్త చూడండి, నాకు సైన్ ఫంక్షన్ అన్నాడు కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అని రాసా. ఇప్పుడు దీని పీరియడ్ ఏమైతే తెలుసా, పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/mod a అయిద్దయా, 2π/mod a అయిద్ది. ఇది వాడు ఏమని ఇచ్చాడు, 2/3 అని ఇచ్చాడు. 2 క్యాన్సిల్. మరి mod a వాల్యూ ఎంత, 3π. mod a ఈజ్ క్లాస్ మనం 3π. సో ఏ అంటే ఎంత, ±3π. సో ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ ±3πx ప్లస్ బి. బి 0 ఉండాలి, బి ఏది ఉండా కూడా దాని ఎఫెక్ట్ మనకి ఏముండదు. ఇదిగో ఇదన్నమాట. ఇప్పుడు దీని పీరియడ్ తీసుకుంటే మోడ్ ఆఫ్ ఇది తీసుకుంటాం కాబట్టి 2π/3π తీసుకుంటాం. కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా మైనస్ కాబట్టి ±sin ఆఫ్ 3πx ±b. కాన్స్టెంట్ ఎఫెక్ట్ ఏముండదు కాబట్టి ఇగో ఇది ఫంక్షన్. అసలు ఇది కూడా తీసుకోము, అవసరం లేదు, బి అవసరం లేదు. ఇది ఇలా రాసామనుకో ± ఇది అనమాట. ఇది ఆన్సర్. సైన్ ఫంక్షన్ ఊజ్ పీరియడ్ 2/3 ఇలా ఉంది. దీని పీరియడ్ మీరు ముందు ప్లస్ ఉండా మైనస్ ఉండా దాని ఎఫెక్ట్ ఉండదు. దీని పీరియడ్ కనుక్కోమంటే సైన్ అనగానే 2π/x కోఎఫిషియంట్ ఏదో ఉందో అది కింద రాసుకోవాలి, నెగిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ రాసుకోవాలి. ఇదిగో 2/3 వచ్చింది కదా, పీరియడ్ 2/3 అన్నాడు అట్లా. అది తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం కూడా చేయండి. ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ బిట్ fx is equal to sin 2x మైనస్ cos 2x. ఇది ఎలా ఉందంటే ఇది చూడండి, ఇదిగో ఏ సైన్ ప్లస్ బి కాస్, ఇదిగో సేమ్ యాంగిల్స్ ఉండాలి. సేమ్ యాంగిల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ అంటే ఇక్కడ ఏ ఎంత ప్లస్ సి, ఏ ఎంత 1, బి ఎంత -1. ఏ సైన్ బి కాకుండా బి సైన్ ఏ కాకుండా ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ సి లేదు, సి ఎంత 0. మినిమం వాల్యూ ఫార్ములా సి మైనస్ గుర్తుండాలి, సి మైనస్ అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సి మైనస్ అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. 0 మైనస్ అండర్ రూట్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 స్క్వేర్. ఇది -1 స్క్వేర్ కూడా 1, 1 + 1 2 అంటే √2. మ్యాక్సిమం వాల్యూ సి ప్లస్ అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సి ప్లస్ అండర్ రూట్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్. ఒకవేళ రేంజ్ అని అడిగితే ఇది మినిమం వాల్యూ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ కామా మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇదన్నమాట. ఈ ఫంక్షన్ ఇచ్చి రేంజ్ కనుక్కోండి అంటే ఇది మినిమం వాల్యూ ఎంత అంటే ఇది సి మైనస్ అండర్ రూట్, మ్యాక్సిమం అంటే సి ప్లస్ అండర్ రూట్. ఇది -√2 ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఈ రెండింటి మధ్య ఉంటది. మీరు ఎక్స్కి ఏ రియల్ వాల్యూ అని తీసుకోండి, ఏ రియల్ వాల్యూ అని తీసుకోండి, లైస్ బిట్వీన్ -√2 √2.
second bit 7 cos x minus 24 sin x plus 5. ఈ కంప్యూటర్లోకి ఎక్కడానికి చాలా బాధగా ఉంది కదా, దీన్ని కనెక్షన్ పంపనన్నావు కదా, ఇది పనికిరాని కంప్యూటర్ అని. అదే నేను చెప్పింది అదే కదా నీకు. తెలుసు నాకు అన్ని. వదిలే వదిలేస్తే వినయ్ దగ్గరికి వెళ్ళి పంపి ఇచ్చేసాను. ఇదిగో a is equal to 7, b is equal to minus 24, c 5. Minimum value is formula c minus under root a square plus b square 5 minus under root 7 square plus minus 24 square 49 plus the sound again 5 minus root 625 5 minus 25 root 625 అంటే 25 ఇది minus 20 maximum value c plus under root a square plus b square sin ముందునే cos ముందు ప్రాబ్లం లేదు a sin plus b cos plus c a cos plus b sin plus c this is equal to 5 plus direct గా రాసిన వాల్యూ రాయండి 25 so 30 minimum value minus 20 maximum value 30 range అని అడిగితే is equal to minimum value comma maximum value closed interval ఇది ఆన్సర్ నోట్ చేసుకోండి. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇంత ముందు ఇచ్చాడు. fx is equal to మీరు చేయాలి 13 cos x plus 3 root 3 sin x minus 4 అని ఇచ్చాడు. రేంజ్ అడిగాడు, మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ అడిగాడు. చూడండి a is equal to 13, b is equal to 3 root 3, c minus 4. Minimum value c minus under root a square plus b square minus 4 minus under root 13 square plus 3 root 3 square minus 4 minus 169 plus 27 minus 4 minus under root ఎంత అవుతుంది చూడండి 6 196 స్క్వేర్ రూట్ ఎంత 14. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -18. అది మినిమం వాల్యూ. మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫార్ములా సి ప్లస్ అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ -4 ప్లస్ అండర్ రూట్ డైరెక్ట్ అక్కడ వచ్చింది రండి. అండర్ రూట్ కూడా ఇక అవసరంలా, ఇక్కడ వచ్చింది రాసేసేయండి 14 కదా ఇది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఒకవేళ రేంజ్ అని అడిగితే మినిమం వాల్యూ కామా మ్యాక్సిమం వాల్యూ, ఇది ప్రాసెస్. మరి ఈ టైపులో ఉంటే అలాగా చూడండి జాగ్రత్తగా.
fourth bit. Fx is equal to cos of x plus pi by 3 plus 2 root 2 sin of x plus pi by 3. జాగ్రత్త చూడండి, సేమ్ యాంగిల్ ఉంటే అది డైరెక్ట్ గా మనం దీనికి ఎలా తీసుకున్నాం అలాగే సేమ్ యాంగిల్ x plus pi by 3 x plus pi by 3. సో a is equal to 1. ఇక్కడ ఇది ఏది ఉందో అది సేమ్, ఏది ఉన్నా మనకు ప్రాబ్లం లేదు, సేమ్ ఉన్నప్పుడే. b 2 root 2, c కాన్స్టెంట్ అనమాట. మినిమం వాల్యూ ఫార్ములా ఉంది కదా, c మైనస్ అండర్ రూట్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 3 మైనస్ అండర్ రూట్ 1 ప్లస్ 2 స్క్వేర్ అంటే 4 into 2 8 అవుతుంది. రూట్ 9 అంటే 3, ఇది -6 అనమాట మినిమం వాల్యూ. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ -3, ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఇది c మైనస్ అండర్ రూట్, ఇది c ప్లస్ అండర్ రూట్, c ప్లస్ అండర్ రూట్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. సో -3 ప్లస్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా 3 అని, ఇది 0. రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -6, 0. మినిమం వాల్యూ ఇటువైపు ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం వాల్యూ, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్. ఇది ప్రాసెస్. అలా కాకుండా యాంగిల్స్ డిఫరెంట్ ఇస్తాడు, ఒక్కసారి చూద్దాం. అటువంటి ప్రాబ్లం కూడా ఒకటి తీసుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలనేది మనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. అన్ని ఇటువంటి ఇచ్చాడు. సరే, పీరియడ్ మీద ఇంకొక ప్రాబ్లం, డినామినేటర్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది ఒకసారి చూడండి. ఫైండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 5 sin x plus 3 cos x by 4 sin 2x plus 5 cos x అని ఇలా ఇచ్చా. చూడండి, 5 sin x plus 3 cos x by 4 sin 2x plus 5 cos x. ఈ ఫంక్షన్ యొక్క పీరియడ్ కనుక్కోమన్నాడు. ఈ ఫంక్షన్ యొక్క పీరియడ్ అడిగాడు. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను ఇందాక, దీని పీరియడ్ కనుక్కోవాలి, దీని పీరియడ్ కనుక్కోవాలి. ఇది సేమే కదా, ఇది రెండు, దీని పీరియడ్. ఇప్పుడు చూడండి, పీరియడ్ ఆఫ్ sin x is 2π/1. పీరియడ్ ఆఫ్ cos x is 2π/1. పీరియడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ sin 2x ఉందన్నమాట, ఈజ్ 2π/x కోఎఫిషియంట్ రైట్ ఇన్ ద డినామినేటర్. కాస్ ఇక ఆల్రెడీ రాసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ fx పీరియడ్ రాద్దాం. జాగ్రత్త చూడండి, పీరియడ్ ఆఫ్ fx ఈజ్ LCM ఆఫ్, ఇగో ఏవైతే ఉండే ఫంక్షన్స్ అవి 2π
పై 2π మరి ఈ రెండిట్లో పెద్దది మూడిట్లో ఏది ఎల్సిఎం అంటే పెద్దది తీసుకోవాలి, కామన్గా ఉండాలి, పెద్దదిగా ఉండాలి. సో ఆన్సర్ ఇది 2π. ఈ ఫంక్షన్ యొక్క పీరియడ్ 2π.